हेलो एवरीवन। आदर्श क्लासेस यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आम साहित्यर चतुर्थ पाठ ठकी बसिले ठकी जीवन संपूर्ण प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। चैनल को सब्सक्राइब करनथिले सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन कर दियंतु, जहा फल तमरो सबुजाक विषयर प्रश्न उत्तर वीडियो आम चैनल माध्यम रे पाई परिबे। ठीक अछि। तो चलतु आज आम साहित्यर चतुर्थ पाठ ठकी बसिले ठकी जीवर संपूर्ण प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। ठीक अछि। तो देख प्रथम जीवा आम मो बुझीबारे। प्रथम क्वेश्चन कौन देछि? घरे घीओ महू बोही जाउतला। एहार अर्थ कौन? घरे घीओ महू बोही जाउतला। एहार अर्थ कौन? एहार अर्थ होची घरे धन संपद परिपूर्ण थिला। हैला, ये हमर राइट आंसर। या जगह तक स्टार चिन्ह दबो। ठीक अछि। तापर जीवा में 2 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन कोन देछि? ए मु मुलेइथिबा थारीटी से किपरि नेइ गला। प्रथम बासन बेपारी पार्टी करी उठिला, कारण सी जानिथिला जे से कौन जानिथिला ना से जानिथिला सेई थाळीर मूल्य कौन बहुत अधिक हैला। सेई थाळीर मूल्य बहुत अधिक हैला। तेबे ख नंबर देछि तुमे उक्त उत्तर गुडिक काहेकि बाछिलो? कारण कौन? से कारण सांग मानक सह आलोचना करिवो। ठीक अछि। तापर जिबा में शीर्षक। शीर्षक देखो क्वेश्चन कौन देछि? तुमे जो कहानीटी पढ़िल आहार नाम ठकी बसिले ठकी जीव बोली दिया जायछि। कहानीटर नाम एपरी काहेकि दिया गला? दल रे आलोचना करिके ताहार कारण लिख। हैला। तेबे एई कहानीर नाम एमिति काहेकि दिया गला? ठकी बसिले ठकी जीव काहेकि दिया गला? देखो यार सठिक आंसर कौन हबो? देखो कहानीटर नाम ठकी बसिले ठकी जीवर तुम्हारे स्पेलिंग मिस्टेक अच्छी। ठकी जीव लिखिबो हैला। काहेकि दिया जायछि? देखो एही कहानी रे प्रथम बासन बेपारी जनक बहुत चतुर ओ लोभी थिला। से जड़े वृद्धांक पाखरे थिबा मूल्यवान सोना थाली को मागणारे बा अति कम दाम रे हातिबा पाई मिछ कहिला जे ताहा कौन कौनसी कामर नुह हैला। सीए कौन जे सी बुढ़ी पाखर जो थिला सोना थाली को ये कौन ना कम दाम रे किबा मागणा नेबा पे कौन ताको मिछ कहिदिले जे एही थालीटी कौनसी कामरे नुह। से भाबितिला ପରେ ଆସି ସେ ସେଇ ଥାଳିକୁ ନେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାର ଏହି ଠକାମୀ ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ସେ ଶେଷରେ ସେଇ ଥାଳିକୁ ହରାଇଲା। କାରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ବେପାରୀ ଜଣକ ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହ ତାହାର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ତାକୁ ନେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟକୁ ଠକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନିଜେ ହିଁ କ୍ଷତି ସହନ୍ତି। ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଶୀର୍ଷକଟି ଯଥାର୍ଥ ହେଇଛି ହେଲା। ତ ଏଥିପାଇଁ କଣ ଶୀର୍ଷକର ନାମ ଠକି ବସିଲେ ଠକି ଯିବ ହେଇଛି। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ख ନମ୍ବର କୁ। ख ନମ୍ବର क्वेश्चन କଣ ଦେଇଛି? ଯଦି ତୁମେ ଏହାର ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନାମ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବ ତେବେ ତାହା କଣ ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ଏପରି ଶୀର୍ଷକ ବାଛିବାର କାରଣ କୁହ। ଯଦି ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଦିଆଯିବ କି ୟାର ଆଉ ଗୋଟେ ନାମ ଦେବାକୁ, ତେବେ ତମେ ତାର କଣ ନାଁ ଦବ? ନା କଣ ଦବ? ଦେଖ कौन दे परिबा? एई पाठ को पढ़िले हमें जानि परिबा जे ये कौन लोभ फल सचोट बेपारी एई जाको ना कौन से हमें देई परिबा। काहे कि लोभर फल काहे दबा? लोभर फल दबार कारण कौन एठा लिखा है देखो। याको लिखि देबो हैला। याको लिखि देबो कारण किबा सचोट बेपारी। सचोट बेपारी बोले ना हमें काहे के दबा? सेटा मते एठा लिखा है देखो। देखो एटा लिखा जाए कारण द्वितीय बेपारी जनक सचोटतार सह तार प्रकृत मूल्य दे ताकू नै गले हैला। एइठु एतिकी लिखिबा कारण। ठीक अछि। तापर जिबा हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देछि?
ବାସନ ବେପାରୀଟି ପ୍ରଥମ ଥର ଆସି ଥାଳିଟିକୁ କମ ଦରରେ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଥାଳିଟିକୁ ନେବାକୁ ଆସିଲା, ତାର ଦର କାହିଁକି ବଢେଇ ଚାଲିଲା? ଦେଖ, ବାସନ ବେପାରୀ କଣ ଯେ ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ସେ କଣ ସେ ଥାଳିକୁ କମ ପଇସାରେ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ସେକେଣ୍ଡ ଥର ଆସିଲା, ସେ କଣ ସେ ଥାଳିର ଦର କଣ ବଢେଇ ବଢେଇ ଚାଲିଲା। କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ସେ ବେପାରୀ ଜଣକ ଜାଣିଥିଲା ସେ ଥାଳିଟି କଣ ଗୋଟେ ସୁନା ଥାଳି ହେଲା। ସେ କେମିତି ହେଲେ ସେଇ ଥାଳିକୁ ହାତେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ହେଲା। ବାସନ ବେପାରୀଟି ଜାଣିପାରିଥିଲା ଯେ ସେଇ ଥାଳିଟି ସାଧାରଣ ଥାଳି ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ସୁନା ଥାଳି। ପ୍ରଥମ ଥର ସେ ନିଜର ଲୋଭ ଯୋଗୁ ଅଳ୍ପ ଦାମରେ ତାକୁ ହାତେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆସିଲା, ସେ ଭୟ କଲା ଯେ କାଳେ ଅନ୍ୟ କେହି ସେ ଥାଳିର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିଦେବ ବା ଅନ୍ୟ କେହି ତାକୁ ନେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେହି ମୂଲ୍ୟବାନ ଥାଳିଟିକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ତାର ଦର ବଢେଇ ଚାଲିଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ। ଗଦ୍ୟାଂଶ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କର ହେଲା। ସେ କହିଛି କାହାଣୀର ବାଛି କିଛି ବାକ୍ୟ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଗୁଡିକୁ ପଢ ଓ ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିକି ଲେଖ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଦେଇଛି? ସେମାନେ ସୁନା ଥାଳିରେ ଖାଉଥିଲେ। ହେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିଜ ରେ ଚିଜ, ୟାକୁ ପୁଣି ମୂଲେଇବେ। ବାପ, ତୁମେ ଯେଉଁ ସତ ପଦକ କହିଲ ସେ ପଦକ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାପରେ ବୁଢୀର କଥା ଶୁଣି ବେପାରୀ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡିଲା। ଓଡିଶା ଲୋକେ ଏ ଦର ହଙ୍କା ହଙ୍କିର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଯିବା ଆମେ ସେମାନେ ସୁନା ଥାଳିରେ ଖାଉଥିଲେ। ଦେଖ, ଗଦ୍ୟାଂଶ ଉପରେ ଆଲୋଚନା। ଦେଖ, ସେମାନେ ସୁନା ଥାଳିରେ ଖାଉଥିଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ ନା ବୃଦ୍ଧା ଏବଂ ତାଙ୍କର ନାତୁଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗରିବ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ବାକ୍ୟ ସୂଚାଉଛି ଯେ ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଓ ଧନୀ ପରିବାର ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ମଇଳା ଥାଳିଟି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସୁନା, ତାହା ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ହେ ହେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିଜ ରେ ଚିଜ, ୟାକୁ ପୁଣି ମୂଲେଇବେ। ଏଇ କଥାଟି କିଏ କହିଥିଲା? ନା ପ୍ରଥମ ବେପାରୀ କହିଥିଲା ହେଲା। ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ବେପାରୀ ଜଣକ ଥାଳିଟି ସୁନା ବୋଲି ଜାଣିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଠକିବା ପାଇଁ ଏପରି କହିଥିଲେ। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ତାଙ୍କ ଥାଳିର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ପରେ ଆସି ତାକୁ ମାଗଣାରେ ନେଇଯାଇପାରିବେ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ କଣ ସେ ଏହି ପଦଟି କହିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ବାପା, ତମେ ଯେଉଁ ସତ ପଦକ କହିଲ ସେ ପଦକ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏଇ କଥାଟି କିଏ କହିଥିଲେ, କାହିଁକି କହିଥିଲେ? ଦେଖ, ଏହି ବାକ୍ୟଟି ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହ ମହତ୍ଵକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଦ୍ୱିତୀୟ ବେପାରୀଙ୍କର ସତ୍ୟବାଦିତା ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ସତ ଶବ୍ଦଟି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାର ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବୁଢୀର କଥା ଶୁଣି ବେପାରୀ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡିଲା ହେଲା। ଦେଖ, ବୁଢୀର କଥା ଶୁଣି ବେପାରୀ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡିଲା। ସେହି ସାଧୁ ବେପାରୀଟି ଯେତେବେଳେ ବୁଢୀ ମାଙ୍କର ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଓ ତାଙ୍କର ସରଳ ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ସେତେବେଳେ ତା ମନରେ ଗଭୀର ସମବେଦନା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତାର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଯୋଗୁଁ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ତାପରେ ପଡିଶା ଲୋକ ଏ ଦର ହଙ୍କା ହଙ୍କିର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ହେଲା। ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ବେପାରୀ ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସେ ସୁନା ଥାଳିଟି ହରେଇଛନ୍ତି, ସେ ପାଗଳଙ୍କ ପରି ଅସଲଗ୍ନ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଝିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଲେଖିବ, ପ୍ରଥମ ବେପାରୀ ଜଣକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆସି ସେ ଥାଳିକୁ ହାତିବା ପାଇଁ ବା ନବା ପାଇଁ ସେ ଦର ବଢେଇ ବଢେଇ ଚାଲିଲେ ହେଲା। ପରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସେ ସୁନା ଥାଳିଟି ହରେଇଛନ୍ତି, ସେ ପାଗଳଙ୍କ ପରି କଣ ଅସଲଗ୍ନ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ପଡିଶା ଘର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ବୁଝିବା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ଏତିକି ଜିନିଷ ଲେଖିବ ହେଲା। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ। ଚିନ୍ତା କରିବା
ସେ କହିଛି କାହାଣୀଟିକୁ ପୁଣି ଥରେ ପଢ, ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିକି ଲେଖ। ସେ କହିଛି କାହାଣୀକୁ ପୁଣି ପଢ ଆଉ ଏ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ବୁଝେଇକି ଲେଖ। ତ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଦେଇଛି, ଆଈ ନାତୁଣୀ ବସିଗଲା କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବୁଢୀ ଏଥର ତାର ଗଲା ଦିନର କଥା କହିଲା। ସବୁ ଶୁଣି ବେପାରୀ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡିଲା। ଏଥିରେ ଜଣାଗଲା ଯେ ଆଈ ନାତୁଣୀ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ, ବାସନ ବେପାରୀ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କଲା। ତୁମେ କୁହ ଆଈ ନାତୁଣୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ ଏବଂ ବାସନ ବେପାରୀର ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ? ଠିକ ଅଛି, ତ ଏବେ ଆମେ ଏତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଲେଖିବୁ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ଆଈ ନାତୁଣୀ ବସିଗଲା କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦିନ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗରିବ ହେଇଗଲେ ସେହି ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ହେଲା, ବସିଗଲା ବସିଗଲା ମାନେ କଣଟେ ନା ବିତି ଯାଇଥିବା ସମୟ, ବିତି ଯାଇଥିବା ସମୟ। ହେଲା, ବୁଢୀ ଏଥର ତାର ଗଲା ଦିନର କଥା କହିଲା। ସବୁ ଶୁଣି ବେପାରୀ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଢୀ ତାଙ୍କ ଅତୀତର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା, ବୁଢୀର ସେ ଅତୀତର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଶୁଣି ବେପାରୀର ହୃଦୟ ତରଳି ଗଲା। ଏବେ ଯିବା ଆମେ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ। କଣ ଦେଇଛି, ଆଈ ନାତୁଣୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ ଏବଂ ବାସନ ବେପାରୀର ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ? ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ? ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିବା। ଦେଖିବା ପ୍ରକାର, ଆଈ ନାତୁଣୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ଅନୁଭବର ପ୍ରକାର କଣ ନା ଏହା ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୁଃଖ। ହେଲା, ଏଇ ଦୁଃଖଟି କଣ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୁଃଖ। ବାସନ ବେପାରୀର ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ ତାର ପ୍ରକାର କଣ ନା ଏହା ପରର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେବାର ସହାନୁଭୂତି। ହେଲା, ଇଏ କଣ ସହାନୁଭୂତି ମୂଳକ ଦୁଃଖ। ତାପରେ କାରଣ, ଆଈ ନାତୁଣୀ ଦୁଃଖ ହେବାର କାରଣ କଣ ନା ନିଜର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ହରାଇବା ଏବଂ ଅଭାବରେ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଦୁଃଖୀ। ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବାସନ ବେପାରୀର ଦୁଃଖ ଅନୁଭବର କାରଣ କଣ ନା ବୁଢ଼ୀମାଙ୍କର ଅସହାୟତା ଓ ସରଳତା ଦେଖି ବେପାରୀଟି ମାନସିକ ଭାବେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କଲା। ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆଈ ନାତୁଣୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ଅନୁଭବର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ନା ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଅସୁବିଧାକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଆଉ ବାସନ ବେପାରୀର ଦୁଃଖ ଅନୁଭବର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ, ଏହା ବେପାରୀର ମାନବିକତା ଆଉ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ, ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା। ତ ଦେଖ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ କଣ ଦେଇଛି, କାହାଣୀଟି ପଢି ତୁମେ ଆଈ ନାତୁଣୀଙ୍କର ଦିନ କିପରି କଷ୍ଟରେ କଟୁଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଲ। ସେହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ କିପରି ବିତୁଥିବ ତାହା ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବ। ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଲେଖ। ହେଲା, ମାନେ ସେ ଆଈ ନାତୁଣୀ କିପରି ଭାବରେ ଦରିଦ୍ରରେ ଦିନ କାଟୁଥିଲେ ସେମିତି ତମେ ମାନେ ତମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ କିଭଳି ସେମାନେ ଦିନ କାଟୁଥିଲେ, କାହାଣୀ ପଢିଛ। ସେମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର ଯିଏକି ଏମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ଦୁଃଖ ଜୀବନ, ଗୋଟେ ଦୁଃଖୀ ଜୀବନ ସେ ବଞ୍ଚୁଥିବ। ପୁଣି ତୁମେ ସକାଳୁ ଉଠି ଶୋଇବା ଯାଏ କିପରି ଦିନ ବିତାଅ ତାହା ଖାତାରେ ଲେଖ। ତ ଦେଖିବା ଆନ୍ସାର କଣ ହବ। ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା, ଜଣେ ଗରିବ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା। ଜଣେ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ନିଜର ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ କାମ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରି ପଡନ୍ତି। ସେ ଦିନ ସାରା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଖରା ବର୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ସହିବାକୁ ପଡେ। ଅତି ଅଳ୍ପ ରୋଜଗାରରେ ସେ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ରାସନ ଯୋଗାଡ଼ କରନ୍ତି ଏବଂ ରାତିରେ ଅନାହାର ମାନେ କଣ ଯେ ଭୋକରେ ବା ଅଧା ପେଟରେ ଶୋଇବାକୁ ପଡେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ କେବଳ ସଂଘର୍ଷରେ ହିଁ କଟିଥାଏ। ହେଲା, ତାପରେ ତୁମର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କଣ କଣ କରୁଛ ନା ମୁଁ ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଏବଂ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ପାଠ ପଢେ। ତାପରେ ଜଳଖିଆ ଖାଇ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଏ। ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିବା ପରେ ଖେଳକୁଦ କରେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ରାତିରେ ପରିବାର ସହ ଖାଇ ଶୋଇବାକୁ ଯାଏ। ହେଲା,
ୟାକୁ ଲେଖିପାରିବ, ନହେଲେ ତମର ସମୟ ଅନୁସାରେ କଣ କଣ କରୁଛ ଲେଖିବ। ସକାଳୁ 5ଟାରେ ମୁଁ ଉଠୁଛି, 5ଟାରୁ 6ଟା ଭିତରେ ମୁଁ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ତାପରେ କାହାଣୀର ରଚନା ଶୈଳୀ, ଉକ୍ତ କାହାଣୀର କେଉଁ କଥାଟି ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ତାହା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ। ଖ ନମ୍ବରରେ କଣ ଦେଇଛି, ପଢିଥିବା କାହାଣୀଟି ତୁମକୁ କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହା ଦଳରେ ଆଲୋଚନା କରିକି ଲେଖ। ତେବେ କାହାଣୀ କାହିଁକି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ଏବଂ କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ ଦୁଇଟି ଆମେ ଲେଖିବା ହେଲା। ତ ଦେଖ, କାହାଣୀର କେଉଁ କଥାଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ନା ମତେ ଏହି କାହାଣୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ବେପାରୀର ସଚ୍ଚୋଟତା କଥାଟି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ସେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସୁନା ଥାଳିକୁ ଦେଖି ଲୋଭ ନ କରି ସତ୍ୟ କହିବା ତାଙ୍କର ମହାନତାକୁ ଦର୍ଶାଏ। ତାପରେ କାହାଣୀଟି କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଏହି କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କଣ ନା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଏହାର ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବାର୍ତ୍ତା। ଏହା ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଲୋଭ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶେଷରେ କ୍ଷତି ହୁଏ ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟତା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପଦ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ରୂଢି। କାହାଣୀରେ ବାଛି ବାଛି କିଛି ରୂଢି ତଳି ଦିଆଯାଇଛି। ସେଗୁଡିକ ହେଲା ପାଲରେ ପକେଇବା, ଖାଣ୍ଟି ସୁନା, ଆଖି ଝଲସିବା, ଦର ହାଙ୍କିବା, କଥା ପଦକେ ଲକ୍ଷେ ହେଲା। ତ କାହାଣୀରେ ଏଇଗୁଡିକ କିପରି ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ରୂଢି ଗୁଡିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜ ମନର ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲେଖ। ତ ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ପାଲରେ ପକେଇବା ମାନେ କଣ, କବ୍ଜା କରିବା। ଚତୁର ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ସରଳ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ପାଲରେ ପକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ମାନେ କଣ କବ୍ଜା କରନ୍ତି। ଖାଣ୍ଟି ସୁନା, ଅତି ଭଲ ବା ସଚ୍ଚୋଟ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେହି ପୁରୁଣା ଥାଳିଟି ମଇଳା ଦିଶୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ଖାଣ୍ଟି ସୁନାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ତମେ ୟାକୁ ଲେଖିପାରିବ, ନହେଲେ ଲୋକଟିର ଗୁଣ ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ପରି ହେଲା। ଲୋକଟିର ଗୁଣ, ଲୋକଟିର ଗୁଣ ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ପରି, ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ଡର ହାଙ୍କିବା ମାନେ କଣ, ହୁଙ୍କା ହୁଙ୍କି। କୌଣସି ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ବଢେଇ କହିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ଦର କଷାକଷି କରିବା। ଠିକ ଅଛି। ତ ୟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା, ୟାର ଏଇଟା ହଉଛି ଅର୍ଥ। ୟାକୁ ଲେଖିବନି। ଦେଖ, ଥାଳିଟି ପାଇଁ ବାସନ ବେପାରୀର ଦର ହାଙ୍କିବା ଦେଖି ପଡିଶା ଲୋକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ଆଖି ଝଲସିବା ମାନେ କଣ, ଅତ୍ୟଧିକ ଆକର୍ଷିତ ହେବା। ବଜାରରେ ସୁନା ଗହଣା ଗୁଡିକର ଚମକୁ ଦେଖି ରାମର ଆଖି ଝଲସି ଗଲା। ତାପରେ କଥା ପଦକେ ଲକ୍ଷେ ମାନେ ମୂଲ୍ୟବାନ ପରାମର୍ଶ। ଗୁରୁଜୀ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ସେହି କଥା ପଦକେ ଲକ୍ଷେ ହେଲା। ତ ଇଏ ସରିଲା। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କାହାଣୀର ଚରିତ୍ର ସେ ଦେଇଛି, ଠକି ବସିଲେ ଠକିଯିବ କାହାଣୀର 4ଟି ଚରିତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିବା ଶବ୍ଦ ଚିନ୍ତା କର ଆଉ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କୋଠରୀରେ ଲେଖ। ତ ଏଇ କୋଠରୀ ଗୁଡିକରେ ଲେଖିବ। ଠିକ ଅଛି। ତ କଣ ଲେଖିବା ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ କଣ, ଆଇ। ଆଇର ମାନେ ଗୁଣ କେମିତି, କଣ ଆଇର ଚରିତ୍ର କେମିତି, କଣ ଦେଇଛି ଆମକୁ, ହଁ ଚରିତ୍ର, ସେଟା ଗୁଣ। ହଁ, ତେବେ ଆଇର ଗୁଣ କେମିତି, ଆଇର ଗୁଣ କଣ, ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱାସୀ, ତାପରେ ନିରୀହ, ନିରୀହ, ତାପରେ ସରଳ ହେଲା, ଆଉ କଣ ବିଶ୍ୱାସୀ। ଠିକ ଅଛି। ସରଳ, ନିରୀହ, ବିଶ୍ୱାସୀ, ଆଉ କଣ ଲେଖିବା, 3ଟା ଲେଖ ହେଲା। ତାପରେ ନାତୁଣୀ, ନାତୁଣୀର ଗୁଣ କେମିତି, ନାତୁଣୀର କଣ ହବ, ନାତୁଣୀର ଅଝଟ, ଅଝଟ ହେଲା, ନିରୀହ, ସରଳ ହେଲା। ଏଠି ତମେ ଦୁଃଖୀ ଲେଖିବ, ଦୁଃଖୀ, ଦୁଃଖୀ ଲେଖିପାରିବ। ଏଠି ମଧ୍ୟ କଣ, ଦୁଃଖୀ ଲେଖିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ପ୍ରଥମ ବାସନ ବେପାରୀ, ପ୍ରଥମ ବାସନ ବେପାରୀ ଲୋଭୀ ହେଲା, ଲୋଭୀ, ଠକ ହେଲା, ଆଉ କଣ ଚତୁର
ଚତୁର ହେଲା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାସନ ବେପାରୀ ଦୟାଳୁ। ତାପରେ ସଚୋଟ ହେଲା। ଧାର୍ମିକ ଆଉ କଣ ହେଇପାରିବ? ଧାର୍ମିକ ଆଉ କଣ ହେଇପାରିବ? ଭଲ ମଣିଷ ହେଲା। ତ ଏ ଯୋଉ ଯେତେକ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଲେଖିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ବିଶେଷଣ। କଣ କୁହାଯାଏ? ବିଶେଷଣ। ଠିକ ଅଛି। ଯେତେକ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଲେଖିଲେ ସବୁ କଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷଣ ହେଲା। ତ ଆଜି ଆମେ ସାହିତ୍ୟର ଚତୁର୍ଥ ପାଠ ଠକି ବସିଲେ ଠକି ଯିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।